Hi, hello everyone. Good evening. Welcome to Sankalp 10th online classes. I am Mahesh T. Gaonkar, your chemistry teacher. And we have already started learning the first chapter, chemical reactions and equations. So first let us recall what we discussed and what we learned in our previous classes, right? So in our previous class, we learned how to write chemical reaction, correct? So first let me recall by taking one or two examples. Fine. So we discussed magnesium, when magnesium that burns in air, magnesium when that burns in air, air mainly contains oxygen, so we can write dioxygen that gives magnesium oxide, Yes, magnesium that reacts with dioxygen gives magnesium oxide. Alva? This reaction we discussed in our previous class. Okay. So in any chemical reactions, if we write the substances before the arrow mark, they are called reactants, and after the arrow mark, they are called products. So in all chemical reactions, we put arrow mark to indicate in which direction that reaction is taking place, and whatever we write before the arrow mark, they are the reactants, and after the arrow mark, they are the products. So here reactants are magnesium and dioxygen, and the product is magnesium oxide. And the condition is we have to supply heat. Okay. Now we can write the same chemical reaction with molecular formula. Chemical reaction. Say for example magnesium. What is the formula of magnesium? It is Mg. Right? And this magnesium is solid. In physical state it is a solid. So magnesium solid plus dioxygen. What is the molecular formula of oxygen? Yes, O2. Correct? And what is its physical state? Absolutely, alright, it is gas. So Mg solid plus O2 gas gives magnesium oxide, and the molecular formula of magnesium oxide is MgO, and its physical state is solid. Here comes the question like how we can determine the molecular formula of magnesium oxide is MgO only. Alva? That's a question. How we can determine the molecular formula? Magnesium oxide MgO irutte, sodium oxide Na2O irutte. In order to determine the molecular formula of any compound, you should know the valency of an element. Say for example, magnesium, its valency, nothing but combining capacity, with how many atoms it can combine. That's called combining capacity and valency. Combining capacity na valency anta kariತೀವಿ. Magnesium, it is Mg2 plus. This 2 plus again we should know the electronic configuration. Electronic configuration of magnesium is 282. That's what we discussed in our previous class. It loses 2 electrons, thereby it gets Mg2 plus. Oxygen, its electronic configuration is 2,6. It requires 2 more electrons to attain stability. That means all the elements, they want to have 8 electrons in the outermost shell, and that they can achieve either by losing electrons or by gaining electrons or by sharing electrons, right? Okay, here magnesium, it prefers to lose electrons, and oxygen, it prefers to gain electron, therefore it comes 2 minus. Now this 2 we write here and 2 here, Mg2O2, then the ratio becomes
2:2, nothing but 1:1, so the formula is MgO. That is why it comes MgO. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಫ್ ಯು know the electronic configuration of all the elements, then you know more than 70% of chemistry. Because the physical and chemical properties of most of the elements are depending on their electronic configuration. Hagagi, if you know the electronic configuration, you know chemistry. Fine. This is MgO antagate. Then you magnesium chloride. The name itself says magnesium chloride. Magnesium andre Mg irbeku. Chloride, chlorine, chloro, so Cl ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ನೋಡೋಣ. Mg2+ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Cl -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ -1 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Again you should go back to the electronic configuration. Atomic number of chlorine is 17. It requires one more electron to have 8 electrons in the outermost shell, right? So in order to have 8 electrons in the outermost shell, it gains one extra electron. When it gains one extra electron, it becomes -1. So again, MgCl. This number is here, Mg1, Cl2. This cross multiplication ಮಾಡ್ತೀರಾ. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇದು Mg1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Cl ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ 2. MgCl2. So whenever it is magnesium chloride, its formula is MgCl2 only. Whenever it is magnesium oxide, its formula is MgO only. Got it? This is how we write the chemical reaction. And the equation now comes, okay, before that let me conclude. Magnesium solid that reacts with oxygen gas gives magnesium oxide. Howda? And whatever we write before the arrow mark, they are the reactants, and after the arrow mark, they are the product. Right? If there is any condition is required, like we may have to use catalyst, or we may have to supply some heat, or we have to use some other substances in order to enhance the reaction or speed up the reaction, all that we have to mention above or below the arrow mark. Here the condition is we have to heat the reaction mixture, right? So that is why we can write heat here. So in conditions iruttho aa condition anna arrow mark il melgade atho kelgade baritira. Arrow mark ಮೊದಲೇ ಏನಿರುತ್ತೋ they are all reactants, after the arrow mark ಏನಿರುತ್ತೋ they are all products. Okay. Now this is the chemical reaction. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನು? ಈ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. We can change from one form to the other form. Yes or no? Yes. Law of conservation of mass. That's what you studied, right? What does it say? Mass can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one form to the other form. Alva? Okay. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ 36 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಗು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಯು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಏನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್. ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ these reactions, and you will be able to write the reactions, balance the reactions, all that. Fine. So according to law of conservation of masses,
mass can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one form to the other form ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 24, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 32, 24 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 50 ಅಲ್ವಾ, 56 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ 24 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 16. So 24 plus 16 equals to how much? 40 grams. Is it balanced? Here it is 40 grams and here it is 56 grams. Here mass can neither be created nor be destroyed. It can be transferred, right? ಇಲ್ಲಿ 56 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we destroyed some mass, right? But we cannot destroy. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಒಬೇ ದಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಏನು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? MgO2 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಲಾ? MgO2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ. ನೋ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ MgO2 ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ O2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, 2 into 1, so it is 2 oxygen atoms. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಆದ್ರೆ Mgನು 2 ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ Mgನು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಿ. 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. Now everything is balanced. See here it is 2 Mg. That means 2 into 24 ಆಗ್ಬೇಕಾ? So this is 48. 48 plus 32 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? This becomes 80 grams. Okay, this becomes 80 grams. ಇಲ್ಲಿ 2 MgO ಅಂದ್ರೆ 40 ಇದೆ, 40 into 2 ಮಾಡಿ. So again it becomes 80 grams here. So it is balanced. 80 grams product, 80 grams reactants. Mass of reactants equals to the mass of product. That is most important. In all chemical reactions, mass correct ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ 80 grams of the reactant should be equal to 80 grams of the product. ಆಗೋಯ್ತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಈ ತರ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಶಾಲ್ ಐ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ MgO ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕೀಗ. ಯಾವ ತಗೋಣ? ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರೋಣ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್. ರೈಟ್ ಸರ್, ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬರಿತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಜಿಂಕ್. ಜಿಂಕ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್. ಹೌದು, ಜಿಂಕ್ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಏನು? ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್? HCl. HCl ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? You know that valency of hydrogen, it is 1 plus 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. Valency doesn't have any sign. It's only a number. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. What is the valency of hydrogen? Plus 1. No, it is 1. But sir, ನೀವು ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಆ 1 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, -1. ಸೊ ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ, 1:1 ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ HCl ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಹೌದು, ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ರೋಟ್, HCl. ಓಕೆ, ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. HCl ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ HCl, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ZnCl ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್? 2. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇನೆ, ಆ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, Z ಅಂತ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಂತಂದೆ ನಾನು? 2 ಅಂತಂದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 1, 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ZnCl2. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಆಕ್ವಿಯಸ್. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದೇನಿದು? ಗ್ಯಾಸು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ H2 gas. Okay, this is the reaction. Zinc solid plus HCl aqueous gives in ZnCl2 aqueous plus H2 gas. ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ aqueous and this is solid. This is another reaction. ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. Cl2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಜಿಂಕ್ 1, ಜಿಂಕ್ 1. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೀನಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಆಯ್ತಾ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ನೀವಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So this is about writing chemical reactions and equation. And now we'll discuss different types of chemical reactions. ಹೌದು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ. There are different types of chemical reactions. What are those different types of chemical reactions ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್, ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ಗ್ಯಾಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಾಲಿಡ್, O2 ಗ್ಯಾಸ್, ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆರೋಮಾರ್ಕ್ ನಾವೇನೋ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, CO2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl2 ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ HCl ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
ಒಂದು ಸಿ ಒಂದು ಸಿ ಒಂದು ಟು ಟು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ HCl ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. HCl ಗ್ಯಾಸು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸರ್ ನೀವು HCl ಆಕ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಹೌದು, ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಈ ತರ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ HCl ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, H2 ಗ್ಯಾಸ್, Cl2 ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 HCl. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾವುದು, Mg plus O2 gas and this is solid. MgO ಅಲ್ವಾ, 2MgO ಸಾಲಿಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರದ್ದು MgO ಸಾಲಿಡ್, ಫೈನ್. ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ H2O, that is liquid, it gives calcium hydroxide, CaOH twice. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CaOH twice. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ದೇ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ 2. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಡಿಕಲ್. ಅವೆರಡು ಸೇರಿ, ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸೇರಿ ಇರುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ರಾಡಿಕಲ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ OH2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ H2. H2 ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೇಳಿ, ಈ OH ಎರಡು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದಲ್ವಾ, -1. ಸೊ ಆ 1 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ O ಅಂಡ್ H. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ದೇನೆ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ then you may feel that okay, this is only H2 and it is not responsible for this oxygen atom. No, it is for both O and H. That is why you have to write like this, Ca bracket OH twice. That is calcium hydroxide. ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. O twice 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಓ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ among all these reactions? Yes, what are the similarities you are finding among all these reactions? See, there are more than one reactants, right? Calcium oxide, quicklime, and this is also called slaked lime, calcium hydroxide. Okay, there are 2 reactants in this reaction. One is calcium oxide, the other one is water. And here also 2 reactants, H2, Cl2. And here also 2 reactants, carbon, oxygen. 2 reactants giving 1 product. Here also 2 reactants giving 1 product. 2 reactants giving 1 product. Andre, in any particular reaction, if there are more than one reactants, and they react together to give only 1 product. Artha agta idea? When there are 2 reactants or more than 1 reactants, they are combining together to give only 1 product. That means they are combining, right? So this type of reaction, okay, this type of reaction is called combination reaction.
This type of reaction is called combination reaction. ಬರ್ಕೋತೀರಾ reactions ಅಂದಲ್ಲ, combination reaction. So let me conclude. What are combination reactions? When more than one reactants they react together to give only one product, then they are called combination reactions. More than one reactants they react together to give only one product. Combination reaction. So in all the cases, more than one reactants and here only one product. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, in all these combination reactions energy will be released. Energy will be released. Here also energy and here also energy. Energy will be released. ಈ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಬೀಕರ್. ಈ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೀಕರ್. ಈ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಇದು ಆಯ್ತಾ, ಬೀಕರು. ಆ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೊತ ಅಂತ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬೀಕರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡಬೇಕು ನಾನು. ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕೈ ಸುಡತ್ತೀರಿ, ಅದು ಬೀಕರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದನ್ನು ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾಕೆ? ಬೀಕರ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್. ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌ ಮಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಆ ಹೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಇದು ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ? ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. IPL, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗು. ಗೊತ್ತು ಸರ್. I am a big fan of Royal Challengers Bangalore, who never win IPL trophy. ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ಸರ್, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಕೇಳಿ 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 ನನ್ನ ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಹೌದು, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು IPL ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವಾಗಂತೂ ಬಿಡಿ, ಕೊರೋನಾ, IPL ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, IPL ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. IPL ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವನು, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ನೋ ಧೋನಿನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವನು, ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅವರು. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ 15 ಕೋಟಿ 9 ಕೋಟಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಯತ್ತಲ್ಲ, ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ? $US $150, $3,000. ಅರೇ ಇವರ IPL ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಟಗಾರರು, ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ US ಡಾಲರ್. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆದ? ಅವನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ 3,000 ಫಾರ್
$346 or $3,550. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ $. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ $2,000. ದಿಮಾಗ್ ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗು ಅಲ್ಲಿ $. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು $. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, $. ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರುಪಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ US, ದೆನ್ ಯೆನ್, ಪೌಂಡ್, ಈ ತರ ದೀನಾರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆನ್ಸೀಸು. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಈ $. ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು $? ಅದು ಈಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ $. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಸರ್? ನಡಿಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ $. is the convenient way of expressing monetary value. Similarly, in chemistry, heat is the convenient way of expressing energy. ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, so much of joules. ಓಹೋ, ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೀಕರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬೀಕರ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಬೀಕರ್, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಹೀಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹೀಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೀಕರ್, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೀಕರ್, inside the beaker it is reaction mixture, right? Inside the beaker it is reaction mixture. Inside the beaker reaction mixture, and that releases heat. Heat is coming out. Out means exo. Heat is moving out. Heat means thermo, that is moving out, exo. So that reaction is called exothermic reaction. In any chemical reaction, if heat is moving out of the reaction container or reaction mixture, moving out, then it is called exothermic reaction. So all combination reactions, generally they are all exothermic reactions. Heat release ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ತರ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇವಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸಸ್. ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ಈಥೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ರೇಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಅವಾಗೇನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರದವನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಪವರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ.
Fine. So ಇವಾಗ combustion reactions like methane, CH4, that is a gas. When that combines with oxygen, O2 gas gives CH4, methane. Methane is hydrocarbon. It contains only carbon and hydrogen. Alva? Hydrocarbons is burning. Burning ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ O2 ಅಂತ ನೀವು by default ತಗೋಬಹುದು. Burning ಅಂತಂದ್ರೆ it's reacting with O2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. So burning of hydrocarbons always give carbon dioxide and water. Burning of hydrocarbon always gives carbon dioxide and water. CH4 methane gas, O2 gas, CO2 gas, H2O liquid. Okay, is it balanced? One carbon, we have to take, while balancing, first we have to consider the atoms, one which is present in more number. So ಇಲ್ಲಿ CH4 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So let us take this 4, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. So then it should be 2H2O. So 4 hydrogen atoms ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 4 ಆಯ್ತು. Next comes oxygen. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ only 2 ಇದೆ, so it should be 2O2. Balanced? Yes. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Here also we can write plus energy. That means heat releases. In this reaction also heat releases, exothermic reaction. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನು ಹಸಿವೆ ಆಯ್ತು, ಹಸಿವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ತಿಂತೀರಾ ಬ್ರೆಡ್, ಮಸಾಲ ದೋಸೆನೋ, ಇಡ್ಲಿನೋ, ವಡೆವರ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂತೀರಿ. That is rich in carbohydrate. Carbohydrate, they are made up of glucose. Glucose on the its formula C6H12O6. ಅಲ್ವಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಇದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು C6H12O6. When this glucose that reacts with oxygen, O2, gives what? CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Glucose, this is not gas. Glucose, we can write it as aqueous because ನಾವು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಲೈವ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ತೋರ್ಸಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಈಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಫುಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಗ್ರೈಂಡ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನೇನೇನೇನೋ ಎಷ್ಟೋ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್. ಈಚೆ ಬರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಾವು ತಿಂದಿರೋ ಡಯಟ್ when it combined with oxygen, alleneno reactions agi hagidre sir water that will be absorbed by our body. Okay, so now this reaction, it also releases so much of energy. This reaction also releases so much of energy na kodutte adu. That energy will be utilized for various activities. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ. ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅಬ್ಬಾ ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಬಂತ ನೋಡ, ಈ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, C6H12O6 O2 gas. So in this reaction also it releases energy. This is also exothermic reaction. This is also exothermic reaction. So first one is combination reaction. In almost all the combination reactions, energy will be released and
any reaction that proceeds with release of energy is called exothermic reaction. So exothermic reaction ge ivella ಬೇರೆ examples. They are not combination reactions, but they are the examples for different exothermic reactions. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ examples ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? Okay, so the first one is combination reaction. That's what we discussed now. Combination reaction ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CaO plus H2O gives CaOH twice, ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ these are the reactants. These are the reactants and these are the products, right? These are the products. Here more than one reactants they are combining and giving one product. ಇನ್ನೊಂದು ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು? ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ CO2 gas. If only one reactant that gives more than one product by absorbing energy. ನೋಡಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ that has to give more than one product. So ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ more than one product ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it has to absorb energy, ಅಲ್ವಾ? It has to absorb energy. Energy ಅಂತಂದ್ರೆ heat. So we have to heat it. Right? Heat. Now the same compound is giving two different compounds. That means the same molecule is forming two different molecules by absorbing energy. So this type of reactions are called decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition reaction. Same reactant, only one reactant that gives two different products. If same reactant gives different products by absorbing energy, such reactions are called decomposition reactions. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ವಾಟರ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2O, when it decomposes to give H2 plus O2, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2H2O. ಇಲ್ಲಿ 2H2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2H2 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸನ್ಲೈಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಬಹುದು. ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, CaCO3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ that undergoes decomposition to give calcium oxide and carbon dioxide. Water that undergoes decomposition to form hydrogen and oxygen. ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, AgBr. ನೋಡಿ, Clದು ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, Clದು ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ -1 ಬರುತ್ತೆ. Clದು -1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ದು -1 ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅದನ್ನ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ +1. ಸೊ AgBr ಆಗುತ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, AgBr that decompose to give Ag plus Br minus, ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ Br2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ Cl2. ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರಲ್ ಅದು ಸಿಗೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್.
chlorine is Cl2, bromine is Br2, hydrogen is H2, nitrogen N2, oxygen O2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Br2 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 Ag ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 Ag ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಎಸ್. Now this is also an example for decomposition reaction. In all the cases, energy will be utilized. Energy being utilized. By utilizing energy, it undergoes decomposition. Got it? So now in decomposition reactions, heat, we have to supply heat. That means that heat is entering into the reaction mixture. Correct? Heat is energy entering into the reaction mixture when we supply. So inside it is moving, inside the reaction mixture it is going, inside the reaction container it is moving, inside, that is in Greek it is N, inside. So which is moving? Heat, thermo. So it is thermo that is moving inside. So N thermo, endothermo. The reactions are called endothermic. ಅಲ್ಲಿ exo ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, exo ಅಂದ್ರೆ out, in endo ಅಂದ್ರೆ in. So endothermic, heat flows into the system, into the reaction mixture. Heat flows out of the reaction mixture, that is exothermic. Endothermic, heat flows inside. Endothermic, exothermic. So almost all the combination reactions are exothermic reactions, whereas almost all decomposition reactions are endothermic reactions. Hope that's clear. Endothermic reactions, decomposition reactions. Hope it is clear to you. Combination reactions and decomposition reactions. Fine. Next we'll move on to another type of reaction, that is displacement reaction. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Displacement reactions. Displacement reaction. Displacement reaction ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I have a beaker. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ. ಆ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? I have taken copper sulfate solution, CuSO4. I have taken copper sulfate solution in this beaker. I think you know that copper sulfate solution, it's blue in color, right? Okay, copper sulfate solution in beaker ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Now what I'll do, I'll place zinc rod inside this copper sulfate solution. Zinc rod, ಈ zinc rod ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ. I'll keep this zinc rod in this copper sulfate solution. Okay, yes, I place the zinc rod inside this copper sulfate solution. If at all any reaction is taking place here, ನೀನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಇದನ್ನ? zinc rod ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? You will write Zn. What is that zinc rod? I mean it's a solid. Okay, then what you will take? What is the solution? This one, copper sulfate, CuSO4. Copper sulfate solution, that made solution in water, so it is aqueous. Fine. Now if at all reaction is taking place, ಯಾವ ತರ reaction ಆಗುತ್ತೆ? So you have taken copper sulfate solution in this beaker. Once you place this zinc rod inside this copper sulfate solution, as the time passes, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Slowly this zinc rod starts dissolving. ಈ zinc rod ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ zinc rod ಕರಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಕರಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? zinc rod ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ zinc rod ಇಲ್ಲ, ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಷ್ಟು. ಕರಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂಥರ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಮಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ತರ.
zinc rod ಕರಗಿ ಇಲ್ಲಿ. There is no zinc rod now, but in this solution at the bottom of the beaker there is some reddish brown solid is settling at the bottom of the beaker. Here a zinc rod dissolve agi reddish brown mass is settling at the bottom of the beaker. What is that reddish brown mass? A reddish brown mass ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು that is copper. A reddish brown mass ಇದೆಯಲ್ಲ solid ಇದರೊಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು, that reddish brown mass is nothing but copper solid. ಕಾಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ, ಅರೆ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕಾಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ, ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. zinc solid plus copper sulfate aqueous, copper solid plus zinc sulfate aqueous. zinc ಏನಾಯ್ತು? zinc sulfate ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಾಪರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ what we can say, this zinc, it has displaced copper from copper sulfate. ಈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜಿಂಕ್, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ ಸಾಕು, ನೀನ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ zinc sulfate. So zinc that has displaced copper. ಜಿಂಕ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಪರ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಪರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಜಿಂಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಪರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಐರನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಐರನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಐರನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಐರನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾಪರ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಕಲ್ Ni ಅದು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಜಿಂಕು, ಐರನ್ನು, ನಿಕಲ್, ದೆನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಇವ್ ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರು ದೇ ಆಲ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟರೆ ದೇ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ pushes out of copper sulfate. They push copper from out of that copper sulfate, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಪರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಯಾರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಐ ಗಿವ್ ಯು. ಓಕೆ, AgNO3 ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಎಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಪವರ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹತ್ರ, ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ. ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಹೋಗೋದೆ ಆಚೆ. Ag ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್. ಅವಾಗ NO3 ಜೊತೆ ಕಾಪರ್ NO3 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, CuNO3. Shall I erase this? Okay. CuNO3. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ NO3 ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಡಿಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ Cu ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2+. +1 ಇರುತ್ತೆ, +2 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2+, ಅಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ. ಸೊ ಆ 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, CuNO3 ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ NO3 ಟ್ವೈಸ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ NO3 ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ AgNO3 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ag2+ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ Ag is not 2+, it is only plus. That is why you have to write here 2AgNO3. ಅವಾಗ 2Ag ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ here also should be 2Ag, ಅಲ್ವಾ? 2AgNO3 ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ aqueous solution, copper solid, 2Ag solid, aqueous. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತು? ಕಾಪರ್ that has displaced silver from silver nitrate solution. ಹ್ಯಾಪಿನಾ? ಕಾಪರ್ಗೂ ಪವರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕುಸಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಬೇಡ, ಅದು ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓದಿದ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಯು ನೀಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ we can write displacement reaction. Okay na? Hope this is clear to you. Displacement reaction. Fine. Next, one more reaction. ಯಾವುದು? Oxidation reduction reaction ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು. Oxidation reduction reaction. Next one is oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction. ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Oxidation means addition of oxygen atom. Addition of oxygen atom. Addition of oxygen atom is oxidation. Reduction andre enu? See, oxidation, addition of oxygen atom. Reduction andre enu? Or release of oxygen atom. Release of oxygen atom or removal of oxygen atom. Oxygen atom na remove madre, that is reduction. Oxygen atom na add madre, that is oxidation. Ivaga one simple example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Copper oxide CuO. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, Cu2 plus O2 minus, ಅದಿಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ 1:1. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ Cu ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? CuO plus I'll write hydrogen gas, H2 gas. CuO plus H2 gas. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ CuO ಇದೆಯಲ್ಲ, this CuO, it loses oxygen atom, thereby it forms only Cu. ಈ H2O ಇದೆಯಲ್ಲ, it takes that oxygen atom, thereby it forms H2O. ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, CuO ಇದೆಯಲ್ಲ, this has converted to Cu. CuO that has converted to Cu. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡು H2O ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? H2 is converted to H2O. That is oxidation. Addition of oxygen atom is oxidation and removal of oxygen atom is reduction. So oxidation and reduction. Oxidation and reduction, they go side by side. There is no reaction you can say that there is only oxidation. No. You cannot say that there is only reduction reaction. No. They go hand in hand. So both combined together we call redox reaction. ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲು, ವಾಚು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರು, ರಿಮೋಟು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇ ಈ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೇನೆ. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ it runs your mobile, it runs that watch, it forget about all this, it runs even two-wheelers, electric vehicles. That's the power of this reaction, redox reaction. Alva? Correct? Okay, so we discussed combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and oxidation reduction reaction. These are the different types of reactions. Sir, ishtena innu ilva?
ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಪವರ್. ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, and we'll meet again in next class with different chapters. Okay, thank you, bye bye, take care.